نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلمة ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. فاتنا إلى رب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيدنا المهندس الله أحمد بن عيسى وسيدنا وسعد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي العالمي ثم إلى روح سعود الأولياء الشيخ عبد القادر الجليل والشيخ محمد بن عبد الكريم وسمد المجد ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن مسلم الأزهري ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين من أرواح والدينا ومشايخنا ونرفق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم جنة ويفتح لهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية القبولة وبكل سوء ومقبول والصلاة إن شاء الله وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا وشيخنا في الدين مع كمال الرسل العافية على هديه وعلى كلمة صالحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلزم باب ربك واترك الأنون واسأله السلام من دار الفتون لا يضيق صدره فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يحصرها همه من يكون فكرا واختيارا دعهما وراء والتدبير أيضا واشهد ما أكبرك مولاك المهيمن إنه يراك فوض أمورك واحسن في الظنون لا يضر همك ما قدر يكون ولي وكيف مولود الحمام يعتمد على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحال قلبي تنفس واترك الرجوع لا يقصر همك ما قدر يكون ومن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل مرد للأنام
فرضا فريضا والسخاء والخضوع راحة والطمع جنون لا يكسرها همه يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فيها يفعل ما يريد همه واغتمامه ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يقصر همه ما قدر يكون الذي لغيره لا يصل إليك والذي قسمها حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في أرض الحقيقة والشرع المصون لا يقصر همه ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير خاتم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مالك الصلاة آلت بالخصوم لا يقصر همه ما قدر يكون الحمد لله مقيمين بإفضاله وجزيل نواله ومضيق أهل الثوابت منا لذيذ بطاله في عجائبه بإحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الإبداع وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق حمده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أجل صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة.
وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخلوصين بالمن والكرامة وعلى من والاه الكتاب واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آله وصحبه وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin telah membicarakan kepada kita pada ini asal yang ke-9 akan masalah amar nahi dan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, masalah memerintahkan dan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Sekarang beliau akan menyebutkan kepada kita akan sebuah sesuatu yang sangat penting yang kita semestinya lakukan ketika kita di dalam amar ma'ruf nahi munkar, di dalam memerintahkan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Di sana ada sesuatu yang penting yang semestinya kita terapkan sehingga apa yang kita lakukan daripada amar ma'ruf dan nahi munkar itu nanti akan berbuah dengan buah yang lebih baik, akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Faslun ini satu fasal di bayan umdatil hisbah, pada menjelaskan umdatil hisbah, tiangnya, ya kan, tiangnya hisbah amar ma'ruf nahi munkar. Sesuatu ketika ada tiang maka itu akan lebih kokoh, lebih bagus, ya kan, lebih kuat pada menjelaskan tiangnya hisbah amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dengan itu menjadi lebih baik. Umdatul hisbati syai'an, tiangnya hisbah, sedang tiang daripada amar ma'ruf nahi munkar syai'an ada dua. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, yaitu adalah al-lutfu, lembut, ya kan, warifku, ya kan, cara halus ketika al-lutfu lembut, rifku halus, akan kurang lebih bagaimana kan. Wal bidayah bil wa'di ala sabilil dan memulai bil wa'di dengan memberikan nasihat ala sabilil atas secara ini lembut. Ini memulai ya. Ada pun seandainya sudah kita sering lembut, sudah lembut kada kau juga orangnya ada mau mendengarkan, yalah berarti apa ya sudah bisa sedikit agak keras. Kenapa? Ini namanya orangnya menentang, ya kan, namanya apa ya, memang orangnya kada mau paham di bawah lembut ya, mungkin sedikit yalah agak sedikit apa kita ya agak sedikit apa keras sedikit, bukan keras banget yalah. Jadi apa, awal ya mungkin karena kita kan ya masih belum tahu lagi, maka secara umum apa kita perlakukan dengan lembut. Tapi yang sudah sering ada mau juga soalnya kada mempan lembut ya mungkin agak sedikit ya kan, keras sedikit ya lah, bukan keras benar ya, sedikit ya kan. Bahasanya kan apa, orang ada yang paham dipenderi, ya kan, ada orang kalau dipaham kada paham dipenderi, kayak kekanakan dipenderi kadang-kadang kada paham, tapi coba mau dipukul sedikit pahamnya, artinya kada boleh kita dilakukan, ya kan, kadang-kadang dipadahi kada mau ya. Nah, jadi apa kayak itu yang namanya apa, kita amar ma'ruf nahi munkar. La bukan ala sabilil unfi, atas secara keras, akan kasar benar, keras benar kah? Ada. Watarafu, dan meninggikan diri, ialah bukan ketika kita itu memerintahkan kebaikan, melarang daripada kemungkaran, bukan jangan apa kata kita apa, jangan sampai kesannya seakan-akan kita menyombongkan diri kita, jangan menganggap diri kita apa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wal idlal bidalalatus shalah, dan menunjukkan dengan tanda kesalehan,
Dan seakan-akan apa? Menunjukkan, pengen menunjukkan apa? Kesolehan dirinya ketika dia itu melarang orang daripada kemungkaran dan memerintahkan orang dalam kema'rufan ya. Pengen apa? Menunjukkan kesolehan diri, jangan. Ada apa bahasanya? Apa bukan kata kita sok suci benar ya. Jadi apa yang kita itu daripada kita apa? Kita itu mensucikan diri bukan apa? Bukan sok suci sebenarnya kan. Mensucikan diri bukan sok suci. Wal idlal dan menunjukkan dengan tanda kesolehan, akan menunjukkan kesolehan. Aku orang soleh, aku menasihati kamu. Nah, jangan lah. Jadi apa? Kita apa menasihatin dengan hati yang mana kita merasa apa? Kita ketika kita menasihati orang, kita pun sebenarnya menasihati diri kita sendiri. Ya kan bukan merasa diri kita bagus, orang jahat. Nah, ketika kita menasihati orang lain apa? Bukan berarti kita merasa diri kita bagus, orang jahat tidak. Akan tapi apa? Kita menasihati orang lain, kita niat menasihati orang, dan sebelum kita niat menasihati orang apa? Kita niat menasihati diri kita sendiri terlebih dulu. Maka kan apa? Begitulah yang biasa dilakukan khatib ya kan? Usikum wa nafsi bittaqwallah. Jangan aku mewasiatkan kalian dan mewasiatkan diriku sendiri bittaqwallah dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi itu yang kita niatkan lah ketika kita menasihatin, kita niat nasihatin orang dan menasihatin diri sendiri. Sampai-sampai kenapa ketika kita mungkin buka kitab yang namanya Risalatul Mu'awanah, Al-Imamul Haddad kan beliau biasanya apa menyebutkan dengan kata-kata wa alaika atau mungkin di dalam kitab beliau apa wa iyyaka, kan antara alaika atau mungkin apa kata-kata iyyaka. Kata sini apa? Aku kehendaki dengan kata-kata itu engkau itu terlebih dulu diri kita. Sebelum apa engkau yang di hadapan aku. Terlebih dulu apa? Iyyaka, waspada engkau. Alaika atas engkau itu apa? Terlebih dulu kepada diri kita, baru kepada yang lain. Jadi apa? Bukan berarti apa ketika kita menasihati orang kita merasa diri kita bagus, orang jahat. Kita merasa apa? Kita pun adalah orang yang paling berhajat kepada nasihat. Jadi jangan sampai apa ada kita itu menasihatin dengan hati yang sombong, enggak. Akan tetapi apa? Kita menasihatin orang dengan hati yang penuh kasih sayang. Kenapa kita pengen diri merubah menjadi lebih baik, ya kan? Kita pengen orang itu menjadi lebih baik. Ini yang dimaksud dengan kasih sayang. Hatinya ialah merasa kita pengen merubah diri orang itu apa? Menjadi lebih baik. Bukan apa? Bukan kita menasihatin orang supaya apa dia itu memandang kita itu orang baik. Ya kan? Nah, fa inna dzalik maka bahwasanya yang demikian dengan keras, dengan maksudnya terlalu keras dengan meninggikan sombong ya kan, dan apa menunjukkan seakan-akan dia soleh yang lain sudah soleh. Ini apa yang demikian yang akidu menguatakan malah da'iyatul maksiat, larangan maksiat. Orang yang tadi maksiat kita larang, tapi kita caranya tadi benar, malah berajin dia maksiat. Malah apa? Yang maksiat malah makin rajin maksiat. Yalah makin tuul jadinya orang. Wa yahlilul 'asiyah 'alal munaqarah, dan menjadikan al-'asiyah akan orang yang maksiat 'alal munaqarah atas pengingkaran. Malah ini mengingkarkan. Lah kita tagur malah dia mengingkarkan. Wala wa 'alal ijad, dan atas apa mengganggu. Ya kan sekarang dia selain maksiatnya terus malah mengganggu kita ulang. Jadi apa? Kita ya harus waspada juga ya, tengah-tengah. Kelembutan bukan dia maksudnya kelembutan artinya kadang-kadang apa ada jadi kelembutan dan artinya apa ya seakan-akan ya bahasanya itu orang yang dia nasihatin ya lah kada apa-apa jangan kita melakukan kemaksiatan sidin aja sini, oh jangan diganggu lah gitu.
Jangan seakan-akan apa jangan juga ya lah. Terlalu apa kesannya apa seakan-akan kita sadar. Jadi ketika kita melihat sebuah sesuatu yang tidak benar, kita menunjukkan seakan-akan apa kita marah dikarenakan Allah. Ya kan? Tapi dari sisi yang lain apa kita pun ya kan menunjukkan cara ya kan kita melihat apa cara yang mungkin lebih efektif dan lebih menyentuh akan dirinya. Yalah, jadi yang namanya kita itu menasehatin ketika kita melihat apa sesuatu yang kada benar itu pasti aja kan apa kita menunjukkan kita kada senang bagi itu sesuatu. Kan kita tahu juga apa seperti yang di dalam apa misalnya cerita Nabi wa idza qibi'a haqqullahi falam yakun ahadun li ghadabihi, apabila diselewengkan haknya Allah maka enggak ada seseorang pun yang berani berdiri akan menghadapi kemarahan Nabi. Jadi Nabi menunjukkan juga kemarahan ya kan ketika diselewengkan akan hak-haknya Allah Taala. Jadi bahasanya ya kita cerdas-cerdas dalam menyikapi. Artinya apa? Kita nasihatin dengan lembut, ialah dengan hikmah dan apa? Tetap kita menunjukkan bahwa kita tidak suka atas pekerjaan yang tidak baik. Ialah kita tidak suka atas pekerjaan yang tidak baik. Jadi apa bahasanya harus bijak, ialah harus lebih bijak. Kadang-kadang ada orang katanya apa, amun aku menasihati, mungkin aku kan kalau menasihati dengan lembut, biar terus menasihati gini ya. Salah bilang, malah kita apa sekarang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, padahal itu kewajiban, ya kan? Jadi apa harus tengah-tengah. Tetap selalu yang namanya apa amar ma'ruf nahi munkar dilakukan, dan apa kita ketika melihat kemaksiatan tetap menunjukkan apa bahwasanya kita tidak senang ketika dilakukan kemaksiatan, tetap kita menunjukkan bahwa kenapa kita tidak senang atas sebuah kemaksiatan atau sebuah yang tidak baik. Dan setelah itu apa ketika kita dalam proses penyampaian mungkin apa kita berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang lebih lembut, ya kan? Jadi apa ini bahasanya semampunya lah. Ya, memang tentu apa ini dengan proses, dengan proses. Yang intinya apa nanti kita itu jangan sampai ke bawah hawa nafsu. Ya kan kadang-kadang kita menasihatin, tapi apa kita menasihatin dengan apa yang kita inginkan. Aku pengen menasihatin dia dan dia harus mendengarkan omongan aku. Itu perasaan itu jangan seperti lah. Seakan-akan apa dia itu menasihatin orang dikarenakan dirinya, bukan menasihatin orang dikarenakan Allah. Ya kan? Kenapa amun dia pada maasih tarik, ya kan di dalam hatinya. Itu nanti kembali kepada masing-masing ada dalam hati ya, Pak. Tarik hatinya membenci, ada benci kepada orang yang dinasihati. Berarti apa ini? Dia itu menasihati bukan karena Allah. Dia menasihati karena apa? Pengen didengar orang omongan dia. Dan kadang-kadang sering gitu lah. Pengen menasihati tapi apa? Supaya orang tunduk sama dia. Dengan begitu juga ya kan. Kita nasihatin dan kita ingin kenapa? Hidayah bagi dia. Bukan dia itu tunduk sama kita. Nah, maka kemudian kita apabila menyakiti dia akannya ialah orang yang dinasehatin malah menyakiti akannya siapa yang menasehati. Walam yakun dan tidak adalah ia siapa ia yang menasehati ini hasanul khuluq, bagus akhlak. Apa yang terjadi? Oh, membani nafsi, dia akan marah kepada dirinya. Kenapa ini aku menasehati malah kada mau mendengar.
ya kan? Itu nanti kembali kepada diri masing-masing lah, yang tahu dalam hatinya nanti gitu kan. Ada kebencian di dalam dirinya apa kepada orang yang dia nasihati. Kenapa ini aku nasihati karena mendengar ghadabalina dinafsi, marah ia dinafsi karena dirinya. Wa tarakal inkar lillahi ta'ala, dan mengingkarkan adalah meninggalkan yang namanya apa? Mengingkarkan maksiat lillahi ta'ala karena Allah. Dia apa ini aku nasihatin kadang mau menolak, sudah aku nasihat. Ini merajuk ya. Yang menasihati merajuk kadang-kadang itu. Kadang-kadang apa yang ditegur merajuk bisa juga apa kata kita yang menegur malah merajuk. Dan aku nasihati dan kadang mau ujung dengar sudah aku koneksi nasihat. Berarti kan apa semalam dia menasihati hendak selalu dia didengar. Ya kan? Kita menasihati pokoknya apa karena Allah. Orang dengar atau tidak dengar apa pokoknya kita selalu sampaikan. Washtaghala, dan apalagi dia itu ya washtaghala, dia itu menyibukkan dirinya bisyafa'i ghalidhi minhu, dengan menumpahkan atau bisa kita artikan lagi apa bisyafa'i dengan menampiaskan ghalidhi kemarahannya minhu daripadanya itu orang yang dia nasihatin, dia sudah dilampiaskan kemarahan. Ya kan, kenapa ini? Karena itu nggak benar ya lah, bukan menasihati karena Allah dia kan guys. Dikarenakan akan tapi apa? Menasihati karena dirinya, bukan karena Allah. Fayasiru afian, maka jadilah dia sekarang yang tadi menasihat kurang dah ya lah. Yang menasihati orang yasiru jadilah ia afian, orang yang bermaksiat. Iya, sekarang malah bermaksiat. Kenapa? Dia itu sekarang pemarah. Tadi kan dikarenakan dirinya, dia malah sekarang apa pada hak lagi jangan menegur orang menasihati orang lagi. Yalah, dan apa sekarang dia tujuannya hanya pengen menumpahkan melampiaskan amarahnya, melampiaskan kemarahannya. Maka terbalik malah ini orang yang jadi maksiat. Nah, balik akan tetapi semestinya kayak apa? Yang bagi sepatutnya an yakuna, bahwa adalah ia karihan, benci, ada menyukai lil hisbah, bagi apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Apa ajar membenci amar ma'ruf nahi munkar, maka itu kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar kebaikan kah ada? Kebaikan kalau kita memerintahkan orang dalam kebaikan dan melarang orang daripada kemungkaran, apa ini? Amal baik. Terus kenapa sepatutnya jadi kenapa bahwa adalah yaitu karihan, tidak suka lil hisbah, bagi amar ma'ruf nahi munkar. Maka tadi disuruh, kenapa jadi sepatutnya kada suka? Ya kan? Asal pembahasan kita apa? Kita ini kan dituntut apa? Hisbah, apa hisbah? Amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang apa omongan sidin? Jadi sidin sepatutnya bahwa adalah ia karihan, tidak suka al lil hisbah, bagi hisbah amar ma'ruf nahi munkar. Apakah sekarang ada apa kontradiksi dari kita dalam omongan? Ada. Maksud sidin sekarang apa? Dia itu benci bagi hisbah. Artinya dia itu kada menyukai bahwasanya apa yang amar ma'ruf nahi munkar itu harus dia. Kan kadang-kadang apa ada orang dia itu pengen apa? Dia pengen itu yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dirinya. Supaya apa? Supaya aku ketahuan orang aku ini orang soleh melaksanakan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan seandainya misalnya ada pengajian, dia hendak apa? Aku yang pengajian, jangan si Anu. Kenapa si Anu yang pengajian? Seharusnya aku. Ya kan? Ini kan apa? Kayak pengajian itu kan amar ma'ruf nahi munkar juga kan di dalamnya. Hendaknya apa? Yang pengajian itu aku, jangan si Anu. Nah ini kan sekarang berubah. Bukan tujuan amar ma'ruf nahi munkar sekarang. Tapi apa sebenarnya tujuannya itu apa? Diri. Egois, yalah. Keegoisan seseorang. Dia pengen dirinya yang nampak. Nah itu jangan. Yalah. Itu yang mau di sini lah. Bahwa adalah itu apa? Karihan hisbah, membenci bagi hisbah. Artinya apa? Amun tawa, amun ada orang lain, baik orang lain aja yang muncul menasehati orang, melakukan apa? Amar ma'ruf nahi munkar terus aku. Amun ada aja yang apa? Yang kau timbul selain aku, baik yang lain. Ya kan? Bukan berabut, sorong harus sorong yang apa jadi tuan gurunya. Jangan, itu salah. Ya kan?
Apalagi kita merasa tersaingi kan. Seorang untuk buka pengajian, kenapa sih anu buka pengajian juga? Menyaingi seorang lah. Nah, bahkan sebenarnya kita kadang suka kita kadang suka apa diri kita yang muncul. Itu yang dimaksud di sini lah. Karihan lil hisbah. Ya kan, tidak suka bagi hisbah, maksudnya apa? Menampakkan diri di dalam hisbah, menampakkan diri di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Amun ada orang lain begitu. Jawabu dia itu mengangan-angan. Jika tarakal ma'siyah, si anu meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan aku tak menasihati, bukan. Wiqauli ghairi, karena omongan orang lain. Si anu meninggalkan kemaksiatan karena apa? Karena si fulan yang menasihati, bukan karena anak. Itu yang semestinya kan. Yang penting apa? Kata kita hendak kebaikan itu dilaksanakan. Kada mesti aku. Kada mesti apa? Di diri aku. Ada pengajian, alhamdulillah, kada mesti harus bahasanya apa? Aku yang pengajian lain yang lain. Ya kan? Ya, jangan. Itu nanti kembali kepada diri masing-masing lah. Yalah. Pokoknya apa? Jangan kita seakan-akan pengen diri kita, harus kita. Amun orang lain kada boleh. Orang lain kada boleh, harus aku. Itu salah. Jangan jelas ya, seperti yang sekarang ya kan, rupanya apa seperti kayak majelis kita tadi. Amun yang lain, jangan yang lain yang mulai pengajian, aku semestinya mulai pengajian, masa saya mulai pengajian, ya kan? Itu apa? Itu yang disinilah. Nah, bahas semestinya apa? Ya, alhamdulillah ada si anu lah, ya kan? Amun apa? Dan alhamdulillah sudah didengarkan orang lebih. Sudah cukup si anu sekarang ini ya, sudah cukup pangeran. Nah kan, alhamdulillah kada ada kemaksiatan lagi ya. Nah, artinya apa? Dia himung aja amun apa kemaksiatan itu ditinggalkan orang, kebaikan dilakukan orang lain tanpa memerlukan dia yang timbul untuk menasihati. Tapi ada orang lain yang menasihati itu apa? Sudah apa menurut dia bagus saja sudah. Yalah, kada mesti dirinya. Ada masalah orang lain aja ada masalah. Sebabnya apa? Jadi apa sebabnya ya itulah. Nah, fa innahu maka bahwasanya tidak apabila ahabba dia itu suka an yakuna bahwa adalah dia huwal muta'arrif, ialah yang melakukan. Amun ada nasihat semestinya aku yang memberi nasihat. Amun ada pengajian semestinya aku yang memberi pengajian. Jangan yang lain, jangan yang lain. Ada perasaan itu. Yalah, apa kayak apa sekarang karena adalah dari kayak demikian. Lima fi nafsihi, dikarenakan sesuatu yang ada pada dirinya min dalatil ihtisab, daripada menunjukkan keberanian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Aku hendak menunjukkan diri aku yang berani untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan bagus ya. Sifat apa? Pengen menunjukkan keberanian. Bukan dikarenakan apa? Pengen menjunjung perintah Allah, bukan. Tapi niatnya apa? Menunjukkan keberanian dirinya atas ihtisab, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa izzati, dan apa tujuannya apa? Wa izzati artinya apa? Wa min izzati, dan itu apa? Disebutkan sesuatu pada dirinya min izzati, daripada kesombongan. Ini bukan nasihat, ini kesombongan. Dia bukan pengen amar ma'ruf nahi munkar, tapi apa? Dia itu pengen menjadikan dirinya lebih masyhur dibanding yang lain. Dibanding pengen apa? Menjadikan dirinya itu lebih dimuliakan orang lain. Jadi apa? Ini kembali kepada hati ya lah. Ya kan? Kembali kepada hati. Artinya apa? Jangan sampai apa kita ini apa suka kita aja yang memberi nasihat, yang lain kada boleh memberi nasihat. Ya gini kan sekarang apa? Kesannya berarti diri. Apa kita itu pengen diri kita, bukan apa pengen maksiat dihindarkan. Bukan pengen apa kebaikan dilakukan, bukan. Akan tetapi apa yang kita pengen sekarang berarti aku kayak itu apa? Berarti kita pengen apa? Aku menunjukkan diriku bahwa aku ini adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini salah. Ya kan? Jadi sebenarnya apa tujuan yang intinya apa? Bagaimana kebaikan dilakukan dan bagaimana supaya apa kemungkaran
hindari. Sama ada mereka itu melakukan ma'ruf, kebaikan, itu dikarenakan aku yang menasehati atau enggak. Sama ada mereka itu meninggalkan kemaksiatan dikarenakan aku yang menasehati atau orang lain yang menasehati. Enggak masalah. Aku atau orang lain. Yang penting apa? Kebaikan dilakukan, kemungkaran dihindari. Amun seandainya ialah kemungkaran dihindari, kebaikan dilakukan. Tapi nilainya apa? Itu bukan dikarenakan aku yang menasehati. Nah, bukan dikarenakan aku yang menasehati, semestinya apa? Ya alhamdulillah, bingung aja. Yang penting apa? Kebaikan dilakukan, kemungkaran dihindari. Akan tetapi seandainya kebaikan dilakukan, kemungkaran dihindari, dikarenakan orang lain bukan dikarenakan aku, tapi aku marah. Kenapa orang lain? Semestinya aku. Ini sekarang apa kata kita? Ini bukan penasehat. Ini bukan orang yang apa? Sekarang jujur di dalam nasihatnya, akan tetapi apa? Ini orang yang mencari kedudukan di hadapan manusia, bukan kedudukan di hadapan Allah. Ya kan ini samar ini lah. Kadang-kadang bisa kecampur dalam satu orang. Tapi ini masing-masing lah, bukan kita menuduh siapa si anu. Ini masing-masing orang dalam hatinya. Kata orang ini tempat orangnya jadilah. Kita gini apa? Untuk mana masing-masing menjaga hati, bukan untuk apa? Menyalahkan ini si anu. Kenapa? Karena begitulah ialah nasihat. Itu akan manfaat kapan? Ketika kita taruh nasihat itu untuk diri kita. Ada kesalahan, oh ini si aku pang yang disambat. Jangan apa, ini si anu nih, kada boleh. Kita apa? Kita kalau dapat manfaat, walaupun hadir 1000 majelis, tapi apa menyalahkan orang lain? Oh itu si anu yang disambut di majelis tadi ya, si anu itu disambut majelis tadi kan. Namun kayak itu apa? Kita 1000 majelis itu ada manfaat. Ya kan? Kenapa? Dia selalu ialah nasihat orang lain. Kada pernah nasihat untuk diri sendiri. Taruh sekarang nasihat apa itu diri kita. Ini kayaknya aku pang kadang-kadang anak ini dan masih merasa ya. Apa taruh nasihat itu apa kepada diri kita. Bukan apa untuk kita menyerang orang lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa rafiqun fi ma ya'muru bihi, rafiqun fi ma yanha 'anhu, halimun fi ma ya'muru bihi, halimun fi ma yanha 'anhu, faqihun fi ma ya'muru bihi, faqihun fi ma yanha 'anhu. La ya'muru, tidaklah memerintahkan bil ma'ruf dengan kema'rufan, dengan kebaikan. Wala, dan tidak juga yanha, melarang, anil munkar, daripada kemungkaran, illa kecuali rafiqun, lembut, fima ya'muru bih, pada apa yang memerintahkan ia bihi dengannya. Rafiqun, lembut, fima yanha anhu, pada apa yang mencegah ia anhu daripadanya. Halimun, penyabar, fima ya'muru bihi, pada apa yang memerintahkan ia dengannya. Halimun fima yanha anhu, penyabar, fima yanha anhu, pada apa yang mencegah ia daripadanya. Faqihun, memahami, fima ya'muru bihi, pada apa yang memerintahkan ia dengannya. Faqihun fima yanha anhu, memahami bagi apa yang mencegah ia daripadanya. Jadi ketika kita memerintahkan kebaikan, kita harus lembut, kita harus apa? Sabar, ya kan? Mungkin orang bukan sekali kita omong langsung nurut, ya kan? Kita juga apa? Harus memahami apa yang kita perintahkan. Ya kan? Kita memahami, kadang-kadang apa? Kita itu harus perlu memahami bahwasanya apa? Orang ini apa? Kada mungkin melakukan apa yang kita perintahkan dalam satu kali kita perintahkan. Kenapa? Karena coba kita pandang diri kita, aku pun ialah tidak bisa, ya kan, melakukan apa yang aku perintahkan kecuali ketika aku sudah di training di dalam pesantren sekian tahun. Maka aku tahu melakukan ini. Kenapa?
Kan aku bahari di pesantren sekian tahun di training yalah, dididik di pesantren. Ini kada kayak aku, kada dididik kayak aku sekian tahun di pesantren. Awal ini apa melakukan ialah seperti aku dalam jangka waktu yang sebentar dan dia nggak pernah menyantri. Sedangkan aku melakukan itu karena aku sudah puluhan tahun menyantri. Ya pasti beda, ya kan? Kan kita kada kawa langsung merubah orang. Ya kan? Kita pengen kadang-kadang ada yang namanya tergesa-gesa ya kan memang. Artinya kita pengen dia itu berubah menjadi baik langsung naik. Padahal kita pun kadang kawa kayak itu. Kita pun dulu dengan proses yang lama itu pesantren ini. Ya kan jadi pasti segala sesuatu perlu kesabaran intinya kan. Kayak itu juga pada saat meninggalkan yang maksiat ialah meninggalkan yang mungkar. Ketika kita melarang orang daripada kemungkaran, perlu kelembutan juga ya kan. Artinya terlalu bermamai benar, kada kau juga ya kan. Ya sampai ya sedih gitu ya sedikit kan. Yalah. Dan kata kita harus sabar dan harus memahami ya, harus pahami ya kan, gimana dia itu lebih mudah untuk meninggalkan daripada itu maksiatan. Memahami bahwa segala sesuatu juga yang memang perlu proses. Nah, wa wa'adhal ma'muna rahimahullahu wa'idun li'ulti. Dan menasihati akan makmun. Ini kan pejabat zaman bahari lah pemimpin zaman bahari rahimahullah. Siapa yang menasihati dia? Wa'idun, oleh orang yang menasihati. Tapi yang menasihatinya bi'ultin, dengan keras. Dengan keras benar makmun. Faqala, maka mengatakan ia makmun, ya rajul, wahai lelaki, irfiq, lembutlah olehmu, jangan terlalu kasar kayak ini. Kenapa? Faqad, maka sungguh ba'atsallahu ta'ala, mengutus oleh Allah ta'ala, man huwa khairun minka, orang yang orang itu khairun, lebih baik, minka, dibandingkan engkau. Allah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan engkau adalah man, orang yang huwa orang syarrun, ini lebih jahat dibandingkan Allah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan kamu. Kemana mengutus? Kepada orang yang lebih jahat. Akan tetapi amarahu birrifqi, maka memerintahkan ya Allah akannya itu orang yang baik ialah birrifqi, dengan kelembutan ketika menasihati. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula, maka katakan oleh kalian berdua, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Katakanlah oleh kalian berdua, lahu, baginya Nabi Musa, lahu, baginya siapa sekarang? Baginya Fir'aun ya. Lahu, baginya Fir'aun. Apa yang dikatakan kepada Fir'aun? Qaulan layyina, ucapan yang lembut. Ya kan? Kenapa yang lembut? La'allahu, barangkalinya dia yatadzakkar, mau menerima nasihat. Ya kan? Yatadzakkar, mau menerima nasihat. Atau yakhsha, dia itu mau takut kepada Allah. Nah, Allah mengutus Nabi Musa, Allah mengutus Nabi Allah Harun, orang baik, lebih baik dibandingkan kamu. Kepada siapa? Kepada Fir'aun yang lebih jahat dibandingkan aku. Tapi Allah nyuruh apa? Nyuruh Nabi Musa Allah Harun untuk ngomong sama kata-kata yang lembut, ya kan? Kenapa? Jangan kasar banget. Ada
Kadang-kadang apa malah kita berdosa, yalah ketika kita apa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Orang melakukan apa ketaatan kada benar, kayak kemarin sudah kita bahas. Orang sembahyang, ya kan, sholatnya kada benar, kita berdiam, kada mengikarakan, yalah kada menasihati, apa kita berdosa. Ada macam-macam lah kita berdosa. Orang melakukan kemaksiatan, kita berdiam, kada mengikarakan, kada menasihati, apa kita berdosa. Ya kan, jadi apa yang namanya amar ma'ruf nahi munkar dilakukan. Kita berusaha ya lah untuk apa ya, mungkin mencari cara agar apa nasihat kita lebih mudah ditangkap orang. Tapi apa jangan sampai dikarenakan apa jadinya harus lembut. Aku kalau lembut sudah aku harus menasihati, bukan kayak itu ya. Tetap ya lah, jangan sampai apa kita beralasan. Kadang-kadang alasan aja dia bilang lah lembut sampai apa kada menasihati, jangan dia salah dia bilang. Tetap kita nasihati, tapi apa pokoknya kayak ini usaha. Ya kan, usaha. Tapi apa kata kita memang dari diakui kadang-kadang memang perlu ya lah. Kadang-kadang apa memang ada orang kada kau dinasihatin dalam lembut ya agak sedikit kasar, agak sedikit ya kan. Sama cerita yang dulu ya kan, cerita Nabi Allah apa, nah, cerita Sidin Umar ya kan, itu sudah sering kita ceritakan. Sidin Umar ketika ada orang di Madinah ini apa menyebarkan akan pemahaman yang agak sedikit mungkin apa bisa menyebabkan penyimpangan. Ada orang menyebarkan pemahaman yang bisa apa ini menjadikan orang menjadi menyimpang. Kayak apa yang dilakukan Nabi Allah, apa yang dilakukan Sidin Umar. Sidin Umar langsung panggil apa langsung ambilkan apa nih bahasanya ranting ialah ranting pohon korma atau apa ada kedahan lah ya kan, ini kan apa kayak dahan itu kan kayak banyak ya kalau daun-daunnya langsung dipukulkan, langsung pingsan, langsung dibuat apa ya mungkin ditaruh ke dalam kayak tempat lah kayak penjara lah kata kita, tempat terkurung. Sadar, keluarkan kata Nabi Sidin Umar, dikeluarkan langsung dipukul, pingsan lagi langsung. Setelah selesai apa kata Sidin Umar masukkan lagi, kurung lagi. Sadar, bang, tarik kata Nabi Musa lagi, apa kata Nabi apa Sidin Umar bawa lagi ke sini, dipukul lagi ketiga kali, langsung pingsan. Setelah itu apa dimasukkan ke tempat apa di kurungan. Setelah itu kata Sidin Umar apa bawa lagi ke sini, hampir dipukul keempat kali. Kata ini orang apa, wahai Sidin Umar, jikalau engkau pengen menghilangkan yang di otakku sudah keluar, sudah hilang. Jadi kadang-kadang orang apa ya perlu kadang-kadang keras sedikit, ada yang kayak itu ya lah. Kadang mau hilang sana, yang kada baiknya itu kadang mau hilang aja dipukul dulu. Ada juga ya kan. Jadi tambah meningkatkan ada juga kayak itu ya lah. Tapi asalnya apa? Asalnya nasihat itu dengan lembut. Ini asalnya lah, kita bicara dasar. Dasarnya apa? Nasihat dengan lembut. Jadi apa maksudnya aja supaya kita juga jangan apa, jangan menyalahkan si Amin keras. Jangan juga kita menyalahkan orang. Yalah. Mungkin si dia melihat apa syaitan ini benar-benar jangan harus dipukul dulu. Ya kan? Jangan apa lagi yang kamu seandainya bertindak para aulia ya kan, seperti apa diceritakan yang sering sudah mungkin kalian dengar apa cerita Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ketika ada santri ngaji malas ya kan, tidur mungkin atau kayak gimana ya lah, langsung diambil beliau tongkat, lemparkan langsung bocor kepala orang, masuk rumah sakit, bocor, otak bocor langsung kepala. Apa yang terjadi? Dikatakan apa setelah itu jadi orang alim, masya Allah, orang yang apa berdakwah. Tapi apa ini benar ya lah Sayyid Muhammad bin Ali Maliki ketika melempar dengan apa kasih sayang, walaupun melempar ya kan tapi bocor. Tapi apa dikarenakan lillahi ta'ala, ada sedikit pun apa kemarahan sebenarnya. Tapi apa kecuali mungkin apa hanya marah sama syaitan yang ada di kepala orang tua. Membutakan marahnya kepada bukan kepada orang itu ya lah, kepada syaitan. Bocor, tapi apa berkat ya alhamdulillah, walaupun dia hampir tahun-tahun apa berkat jadi orang alim seperti itu orangnya.
Jadi orang alim dan orang apa yang berhasil dalam berdakwah. Ikan ini amun aulia yang diiktiraf jelas. Oleh seanu ini kesin keras ya yang diiktiraf. Ya kan kita bicara sekarang masalah dasar. Dasar ya, pokoknya apa lembut ya. Ini masalah dasar. Setelah itu nanti pengecualian itu masalah lain. Jadi dilihat. Bahkan kan seperti yang kita tahui lah. Cerita siapa Usamah, ya kan? Yang dikenal adalah orang yang sangat disayangi Nabi. Usamah bin Zaid ayahnya pun orang yang sangat disayangi Nabi. Ketika pada suatu hari Usamah perang, ya kan? Ketika orangnya sudah hampir ditaklukkan, dibunuh, tiba-tiba apa dia itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Usamah ini apa mengucapkan syahadat alasan saja supaya aku pada bunuh sudah tebas. Ya kan ini kan bujuran mengucapkan syahadat supaya kan dibunuh benar aja. Maka ditebas Usamah. Setelah itu apa sampai ialah sebar kabar Usamah jangan membunuh orang. Padahal orang sudah mengucapkan apa syahadat sampai kepada Nabi. Langsung panggil Nabi. Ditanya kenapa nih? Jangan keras sedikit. Ditanya. Kata Usamah hanya saja dia mengucapkan syahadat untuk apa menyelamatkan dirinya, untuk apa menolak daripada apa sekarang dibunuh, bukan dikarenakan beriman. Akan-akan anak yang begitu ya Usamah. Apa jar Nabi? Apakah engkau belah dadanya sehingga engkau tahu yang demikian? Engkau belah dadanya tahu. Agak keras omongan Nabi. Dan diulang-ulang Nabi lah, seingat kita kayak itu diulang-ulang Nabi. Apakah engkau belah dadanya sehingga engkau tahu? Apakah engkau belah dadanya sehingga engkau tahu? Apa? Dikatakannya sampai apa kata Sayyidina Usamah? Aku mengangan-angan apa? Seandainya limbah itu aja hanya masuk Islam. Jadi apa? Limbah itu kan masuk Islam, otomatis apa? Kesalahan itu yang atas tadi membunuh orang apa? Dimaafkan Allah. Ya kan? Amun masuk Islam pasti itu aja dah. Bukan ialah. Jadi apa bahasanya? Kadang-kadang ada perkara yang mungkin kita perlu tegas. Ya kan? Perlu tegas. Jadi apa bisa-bisa ya lah kita apa kata kita memandang akan kondisi, ya kan? Yang ini apa juga apa kata kita tadi kita menjaga ialah hati kita jangan sampai apa ini nasihat keluar dikarenakan hawa nafsu, gitu kan yang paling penting nanti. Karena ini nanti penentunya ya lah. Biasanya apa jadi sasar yang buruk itu apa dikarenakan hawa nafsu. Dikarenakan hawa nafsu. Dia pengen dia yang didengar. Bukan syariat Allah yang didengar, bukan. Tapi apa? Pengen diri dia yang didengar. Bukan syariat Allah yang didengar. Warawa Abu Umamah dan meriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu anna ghulaman bahwasanya seseorang lelaki yang apa yang muda maksudnya gulam ini seseorang lelaki yang muda. Syaban anun ialah syaban yang anun. Atan Nabi datang dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dia mengatakan ata'adzanu li fi zina, apakah kalian mengizini ulun fi zina pada berzina? Ulun minta izin di zina bolehlah Nabi. Ya kan? Sahabat terkejut. Apa ini kurang ajar? Nabi minta izin Nabi habis zina. Ata'adzanu li fi zina, yang mengizinakan ulun ke berzina. Ya kan? Fasahan nas maka berteriak manusia ajud bihi dengan sebabnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqiru, tetapakannya, jangan diulangi buka. Biar aja yalah. Aqiru, tetapkan oleh kalian akannya, jangan diulangi buka. Yalah. Udnu minni, mendekatlah olehmu kepadaku, kata Nabi. Jangan
Fadana minhu, maka mendekat ia lelaki minhu daripada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sekarang apa contoh gimana apa kelembutan Nabi ketika menasihati ialah kata Nabi, atuhibbu li ummik, atuhibbu li ummik, apakah engkau tuhibbu suka yang namanya apa perzinahan li ummik bagi ibu engkau? Yalah. Atuhibbu, apakah engkau menyukainya li ummik terhadap ibu engkau? Ikam bisa mama lo, ikam bisa mama bisa abah. Nah ada orang berzina lo mama ikam, hakon lah ikam. Kayak apa jawabannya? Fakola, maka mengatakan ia lelaki, enggak ada wanita yang mama ulun. Nah bahasa kayak itu. Ja'alalillahu fidak, menjadikan akan aku oleh Allah fidak sebagai sebutan engkau, sebagai sebutan engkau. Artinya apa? Bujuran kan pada pakan. Kurang wani-wani apa? Berzina lo mama ulun. Yalah. Ja'alalillahu fidak, menjadikan oleh Allah, apa menjadikan akan aku oleh Allah fidak sebagai sebutan engkau. Artinya apa? Omongan ulun lina. Yalah. Ulun bujuran apa? Kan hukum. Bahkan apa? Ulun mengharapkan Allah menjadikan akan diri ulun tebusan bagi pian atas apa yang ulun omongkan. Ulun mengharapkan apa? Allah menjadikan diri ulun sebagai tebusan kepada pian bagi apa yang ulun ucapkan. Ulun qadahakon. Ulun kada ridho ada orang yang wani-wani berzina sama mama ulun ya. Nah, qala bersabda Nabi, kadzalika nas, seperti demikian juga manusia, orang-orang yang lain, la yuhibbunahu li ummahatihim, tidaklah menyukai mereka itu akan zina li ummahatihim bagi ibu-ibu mereka. Atuhibbu li bintik, apa li benatik ialah, apakah engkau menyukai akan zina li benatik bagi anak perempuan engkau? Akankah amun ada orang apa dia ini berzina lawan anak hitam jadi apa jawaban dia? Qala, mengatakan dia, la tidak, siapa wani-waninya berzina lawan anak ulun? Jelas jadinya. Nah, kadzalikan nas, qala, berkata ya Nabi, kadzalikan nas, seperti demikian juga manusia, la yuhibbunahu li banatihim, tidak menyukai mereka itu li banatihim bagi anak-anak perempuan mereka. Hatta sehingga zakara, menyebutkan ya Nabi, al-ukhta akan saudara perempuan, saudari perempuan, wal amata dan bibi, ialah perempuan bibi apa? Tapi amma ini apa? Bibi saudaranya abah ialah bin sana abah bibi ya kan. Wal khalah dan apa? Marina perempuan ialah bibi apa? Perempuan. Tapi khalah ini apa? Marina artinya apa? Maksudnya bin sanak mama ialah bin sanak mama yang berbinian. Nah, jadi Nabi kayak apa amun orang apa berzina lawan adik ikam, kayak apa amun orang berzina lawan apa acil ikam, kayak apa amun orang berzina lawan bibi ikam. Wah ada dia dengan ya apa, jadi apa ibu orang lelaki setiap kali bertanya Nabi apa dia menjawab la tidak, dalam menjawab tidak. Nah wah ada dia Nabi yaqulu mengatakan kadzalikan nas, seperti demikian juga an-nasu para manusia, la yuhibbunahu, tidak menyukai mereka itu akannya. Kayak itu kan juga orang ialah amun ikam berzina, nah lawan beginian ikam ini apa antara ikam berzina lawan mamanya orang, atau ikam berzina lawan anaknya orang, atau berzina lawan apa jenis anaknya orang, atau ikam berzina lawan apa marinanya orang, atau berzina lawan bibinya orang. Antara itu aja berzina. Ya kalau maulah apa ikam ini berzina ialah lawan pohon kayu, kan mau ya lah. Artinya ini kada lain keluarga siapapun, mungkin lah ada orang ini kada bukan keluarga siapapun. Ada. Nah, ikam kada hapan orang berzina lawan mama ikam, lawan anak ikam, lawan apa saudara ikam, lawan adik ikam, lawan bibi ikam, kayak itu juga manusia yang lain. Udah hapan mereka itu apa? Ada yang berzina sama mamanya, adiknya, anaknya, bibinya, acilnya. Kayak itu juga orang. Nah, jadi apa dia sekarang mulai memahami lah. Nabi sekarang apa proses bagaimana dia ini orang supaya paham. Ya kan, tanpa keras tapi apa paham sendiri. Aku pada hapan orang daerah, orang pada hapan aku gini pada hapan.
sama aja ya lah. Jadi apa semestinya sebagaimana aku pada hokon, maka aku pun tidak melakukan terhadap apa keluarga orang. Nah, rumah kemudian wada'a meletakkan ia nabi yadahu akan tangan sidin ala sadrihi atas dadanya ini lelaki. Waqala dan Nabi menyabdakan, Nabi mengatakan, Nabi mendoakan, Allahumma ya Allah, tahir qalbahu, bersihkan, sucikan qalbahu akan hatinya. Waghfir dzambahu dan ampuni dosanya. Wa hassin farjahu dan jagakan akan kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalik maka tidak adalah ba'da dzalik setelah yang demikian syai'un sesuatu abghadha yang lebih dia benci ilaihi kepada dirinya minaz zina dibandingkan perzinahan. Setelah diletakkan Nabi ialah dinasihatin Nabi dan diletakkan Nabi sangat sidin pada dadanya itu lelaki, maka apa? Setelah itu tidak ada sesuatu yang lebih dia benci ialah lebih dibandingkan zina. Itu sudah yang dia paling benci. Padahal tadi apa asalnya anak diizin ialah diizin kita supaya dibolehkan zina. Sekarang apa malah sekarang benci sama yang namanya zina. Waqala ba'dhum dan mengatakan sebagian mereka itu para ulama ialah li Fudail bagi Imam Fudail ialah atau waqala ba'dhum dan mengatakan sebagian mereka sebagian manusia ialah secara umum ialah sebagian manusia lil Fudail bagi Imam Fudail bin Iyad. Apa kata orang inna Sufyan bahwasanya Sufyan bin Uyainah dia tahu lah tuh Sufyan bin Uyainah ulama besar ya kan, bahwasanya Sufyan bin Uyainah qabila jawaiz sultan menerima akan hadiah daripada raja kan. Amun Fudail kan mungkin ulama sufi kan. Dan Sufyan bin Uyainah ulama juga ya lah. Tapi kan apa yang memang Fudail itu lebih cenderung kepada tasawufnya. Nah, bahwasanya Sufyan bin Uyainah dia orang menerima akan hadiah dari raja. Faqala maka mengatakan ia Fudail, ma akhadha minhum illa duna haqqi. Tidaklah mengambil dia minhum daripada mereka illa kecuali duna haqqi, kurang daripada hak dia. Yalah, kurang daripada haknya. Jadinya kada berlebih daripada haknya ialah masih mengambil apa yang kurang daripada haknya aja. Ya kan? Ketika di hadapan orang ialah masih apa bahasanya yang menjaga omongan. Tidaklah mengambil ia siapa ia Sufyan minhum daripada mereka raja illa kecuali duna haki kurang daripada haknya. Artinya apa? Kada berlebih, kada kurang daripada hak dia. Nah, setelah itu apa? Itu dah dapat orang ialah kemudian qala bersunyi ia Fudail bihi dengannya siapa Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah bersunyi berduaan aja pendek wa atabahu dan menegur ia Fudail hu akannya Sufyan bin Uyainah biar rifki dengan lembut ditegurai ya kan. Kalau di hadapan orang tadi ya apa madahakannya itu apa tidak mengambil kecuali kurang daripada haknya juga. Tapi pas itu apa ada yang lain pulang ya kan harus ada pulang apa menasehati bagi apa Sufyan bin Uyainah Nina ya kan menasehati ditegur dengan lembut. Faqala Sufyan maka mengatakan Sufyan bin Uyainah ya Aba Ali wahai Aba Ali. Ini siapa Aba Ali itu Fudail ya. Ini kuliahnya ialah ya Aba Ali wahai Aba Ali itu Fudail. In lam nakun minas salihin jikalau tidak adalah kami kata Sufyan. Jikalau tidak adalah kami minas salihin daripada orang-orang yang saleh fa inna maka bahwasanya kami yuhibbus salihin cinta sama orang-orang yang saleh. Jadi apa sekarang intinya apa? Ini Sufyan ketika ditagur ialah tapi apa ditagur secara sembunyi-sembunyi kan, ada di hadapan orang banyak. Sufyan apa senang ya kan menerima karena nasihat. Ya kan, jadi apa kata Sufyan? Seandainya ya kan kami ini bukan orang soleh, tapi kami cinta sama orang soleh. Dia ini orang soleh, ulun cinta aja nantian. Jadi tapi apa? Harus diakui lah, pokoknya apa? Kita ini sekarang kata kita apa? Berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita harus tahu lah, pokoknya apa? Yang namanya manusia kebanyakan kalau dinasehatin memang biasanya apa?
mereka itu nggak senang, ya sudah, itu memang apa, sesuatu yang kita harus bersabar, tapi tetap kita nasihatin. Sampai-sampai pernah dikatakan apa, ada orang, ialah dia itu apa, melihat seseorang ialah melakukan ini seorang apa salah. Tapi apa ini yang seseorang yang salah itu apa, bahasa kita bikin ilmu aja juga sedikit, ya kan? Jadi yang biar seandainya lah itu, aku hendak amun seandainya bah hendak menasihati kamu berilah ya. Amun aku hendak menasihati kamu berilah. Ayo jadi aku menerima benar nasihat. Yang kayak Haji Ali Habsyi juga ya lah. Apa man nasahani fa inni litusfi qabil, siapa yang hendak menasihati aku itu menerima juga nasihat. Sangkana kan yang gitu ya. Aku menerima nasihat. Pokoknya lah. Soalnya aku nasihati ke ini. Apa yang terjadi? Padahal tadi apa menerima nasihat. Sekarang apa dari yang terjadi setelah dia menasihati, ini kelemeherannya lagi. Padahal daripada apa? Aku menerima nasihat orang, menerima benar, dia mau menerima nasihat. Tapi apa? Setelah dinasihati, kadang mau lagi leheran. Kadang-kadang itu ya sudah orang. Ya orang itu pada mau menerima nasihat pun ialah sering kali apa? Ketika nasihatin ya sudah, dia itu malah lari. Jadi apa ya bahasanya, pokoknya kita berusaha semampu kita. Kita nasihat, semampu juga kita bagaimana mungkin apa kita menjadikan nasihat kita untuk diterima orang, ya kan? Berusaha, itu usaha. Setelah sisanya kita kembalikan kepada Allah Taala, itu bang sudah. Karena kita ya kan memaksakan diri harus kayak ini, aku menasihati, ujung-ujungnya malah kita kadang menasihati orang jadinya. Aku harus menasihati dengan lembut, namun aku pada kalau ya usah aku harus menasihati. Ujung-ujungnya bah malah kita kadang menasihati orang. Ini bang aku sudah menasihati, sudah lembut, makanya ada orang kadang malah ini sarikan, dia malah beralih, malah menjauh. Biar ya sudah. Yang penting apa kita melaksanakan. Karena memang sudah zamannya kayak inilah. Orang apa banyak memang apa dinasihatin apa memang karena sehat. Tapi kada masalah, jangan pokoknya kita semampu kita dengan seikhlas kita. Setelah itu sisanya apa? Setelah itu sisanya ya kita apa mendoakan, jangan mendoakan dengan ketulusan hati kita, ya kan? Dan ketika kita menasihati apa dengan juga apa kata kita dengan memang kehendak untuk memperbaiki di dalam hati kita. Ketika kita menasihati ialah kita apa kada kebencian. Ketika kita menasihati di dalam hati kita pengen ialah supaya dia berubah. Di dalam hati kita apa kecintaan supaya dia berubah kepada yang lebih baik, ya kan? Itu nanti kembali kepada hati. Pokoknya apa amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan, harus dilakukan. Sebisanya kita apa dengan cara yang lebih lembut. Selama apa memang mungkin apa dilakukan itu cara. Wallahu a'lam. والله يلحدنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. ويا رب ثبتنا على الحق والهدى. ويا رب قبضنا على خير ملة وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم. تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب ولطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم بما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير. وثبتنا على أقوات المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.